Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The research methodology subject دریم lecture ته بیا هم ښه راغلاست. په دې lecture کې موږ د research process په اړه غږیږو. په مجموع کې زموږ د ننني lecture هدف دا دی چې موږ په دې chapter کې د overall research process سره آشنا شو. overall research steps وپېژنو from start to end. کله چې موږ research conduct کوو، کله چې موږ په یو موضوع باندې غواړو تحقیق ترسره کړو، د ابتدا نه تر انتها پورې، د شروع نه تر اخره پورې معمولا کوم steps په research process کې involve دي، کوم processes لري research، د څنګه به یې پیل کوو او څنګه به یې پای ته رسوو. So that is the topic of our today's lecture. Research process معمولا د field پورې related یو concept ده. هدف ما این است از که و معمولا وقتی که ما در یکی از مسلک‌ها ریسرچ انجام میدیم، این پروسس ریسرچ ما که چطور شروع کنیم، از کجا شروع کنیم، کدام کارا را باید با کدام ترتیب انجام بدیم، اول چی باید انجام شود، دوم چی باید انجام شود، این معمولا فرق میکنه. فرق به این شکل میکنه که از مسلک به مسلک، از موضوع به موضوع، نظر به نوعیت ریسرچ، نظر به تایپ ریسرچی که ما انجام میدیم، نظر به تکنیک هایی که ما استفاده میکنیم، research process will differ. این فرق خواهد کرد. But we can generally state some of the steps, some of the processes in this research. یعنی معمولا وقتی که ما ریسرچ میکنیم، با وجود از این که معمولا نظر به مسلک، نظر به فیلد، نظر به موضوع ریسرچ، نظر به تکنیکی که ما استفاده میکنیم، نظر به تایپ ریسرچ که است، این پروسس فیکس نمی باشه. But we have somehow called an 8-step or 7-step research process model, which is something like this. یعنی که یک general، یک generic research process model بوده میتونه که معمولاً 8 تا step ها را داره and which will pretty much fit into any topic, into any research field, into any research area. But that is not for sure that everyone should strictly follow the order in the sequence and the steps defined in this model. This is just a theoretical framework, a theoretical model, which up to some extent somehow specifies and clarifies the concept of how the research should be conducted. هدف جایی است که این مدل که 8 step داره تقریبا شما میبینین این یک مدل نظریه است که step های ریسرچ برای ما با یکی از شکلات ترتیب کرده و ما دیده میتونیم که وقتی که ریسرچ میکنیم اول step چی است، دوم چی باشه، سوم چی و تا آخر چطور باید بریم. ولی حتمی و ضروری نیست که هر نفر که ریسرچ میکنه برای هر تاپیک و هر ایریا، برای هر تایپ ریسرچ استپا strictly فالو شود. why we are learning it؟ ما معمولا چون ما و شما نو هستیم دی مضمون ریسرچ، دی موضوع ریسرچ پیش ریسرچ نکردیم، سابقه نداریم، so we'll go to this theoretical framework. بخاطر از اینکه یک overall image of the research process شما بگیرین، یک تصور کلی را شما داشته باشین در ذهنتان که اگر ما یا یک نفر ریسرچ میکنه چی مراحل را باید طی کنه، چی بخشا را دار ریسرچ پروسس چی را در بر میگیره، کدام استپ هستند، به خاطر ما را میخوانیم. But when we are actually conducting research and when we are reaching up to some extent of expertise, expert level in research, then we ourselves feel that and we come to know that these steps are not necessarily strictly followed. And I mean that is not the case that everyone and for each and every topic these steps should be strictly followed in the same order. They can be different. So to on an overview شما اگر میخوایم میتونین ببینین وقتی که ما یک ریسرچ میکنیم معمولا اولین step که ما باید انجام بدیم چی میباشه؟ First of all, when we are trying to conduct a research, اولین کاری که باید بکنیم that is define a research process. That is the first step in the research process. Define a research process یعنی که ما research problem, sorry not the process, define research problem means that ما مشکل یا سوالاتی که داریم یا درباره تاپیک یا موضوعی که میخوایم ریسرچ کنیم مشکل ما define کنیم. That this is the problem that I want to conduct research on. That is the first step. وقتی که problem ما defined است
یا دیفاین کردیم that what do we want to conduct our research on. ما درباره چی میخوایم تحقیق بکنیم، ریسرچ بکنیم. بعداً دوم استپی که معمولا ما انجام میدیم that is review the literature. literature review یک بخش نهایت مهم در ریسرچ است و ما در literature review چی میکنیم؟ review concepts and theories, review previous research findings. یعنی درباره موضوع که ما میخوایم دو ریسرچ بکنیم already چی چیزا در کتابا و در نصوص و در لیتریچری که وجود داره دو وجود داره. دایی باره پرابلم کانسپت ها و تیوری که وجود داره او را میبینیم، ملاحظه میکنیم. درباره سیمیلر یا همین قسم پرابلم ها پیش اگر ریسرچ انجام شده، تحقیق انجام شده، او را میبینیم. پریویس ریسرچ پیپر ها را میبینیم، جرنال ها را میبینیم، کتاب ها را میبینیم. any literature that we can find on the topic we go through that is called the review of literature review. step دو این معمولا که ما کمک میکنه این literature review step وقتی ما این پرابلم خود clearly and concisely define کنیم، وقتی که ما بخوایم که up to the depth of the topic برسیم که تا هنوز درباره این موضوع چی چیزا شدن، تا هنوز درباره این موضوع چقدر ریسرچ شده، ممکن در literature review سوال ما جواب شوه، ممکن ما پرابلم خود دیگه properly define کنیم، یا ممکن در ذهن ما یک چیز باشه ولی او already وجود داشته باشه او را بیافیم در literature review. ممکن که ما را از یک generalized topic to a specialized topic برسانه، یعنی در ذهن ما بسیار یک سوال جنرال باشه، پرابلم جنرال ما دیفاین کرده باشه، وقتی که در لیتریچر میرم میبینم که دیگه مردم چقدر در این موضوع کار کردن، ما دیگه هم specific میشم که درست است اگه به این شکل است دیگه بعداً استپش چی باید باشه. So that is the literature review. بعد از اینکه literature review انجام دادیم، پرابلم ما concisely defined شد، then the third step that we mostly do is formulate a hypothesis. hypothesis ما بعداً ان شاء الله در چپترها خواهد گفتیم. that is a proposition or we can say a statement which needs to be tested for being true or false. hypothesis یعنی که ما معمولاً statement ها را تشکیل میکنیم که باید تست کنیم درباره پرابلم خود که آیا درست است یا نیست. مطلب پرابلم خود را define میکنیم in specific or به اصطلاح proposition ها را ما فرمولیت میکنیم which should be tested. یعنی در این استپ سوم formulate hypothesis ما مشخصاً پرابلم خود specifically define میکنیم، objective خود مشخص میکنیم، چی را ما میخوایم تست کنیم که درست است یا نیست، درباره چیزایی که ما تحقیق میکنیم، درباره از ما یک تعداد استیتمنت ها را تهیه میکنیم، assumption های خود نوشته میکنیم، بعد اون را تست میکنیم. that is formulate the hypothesis. step بعدی که بعد از اون انجام میدیم وقتی که problem define شد، already available literature که از را بالایش دیدیم، hypothesis خود جور کردیم، then the next step is research design. یعنی آلی در این step ما چطور ریسرچ خود پیش ببریم، چطور ریسرچ خود کندکت کنیم، دیتای خود چطور کلکت کنیم، سمپل سایز خود چطور دیزاین کنیم، مختلف اسپکت ها که مربوط انجام دادن ریسرچ ما میشه او را ما دیفاین میکنیم. ریسرچ دیزاین در ریسرچ means در این step ما یک بلوپرینت، یک نقشه را به خاطر ریسرچ خود تهیه میکنیم. در این استپ ما این را دیفاین میکنیم که ریسرچ چطور باید انجام شود، کارها و فعالیت‌ها و اکتیویتی های ریسرچ خود ما دیزاین میکنیم. that is our research design. then وقتی که ریسرچ دیزاین شد we actually go and collect data or we execute our research. execute research or collect data means وقتی که ما دیزاین کردیم به خاطر از این که ما این hypothesis را تست کنیم که ما با استفاده از این دو استپ اول این را جور کرده بودیم، ما اکچولی او کارا را انجام میدیم، دیتا را جمع آوری میکنیم، چیزایی که در ریسرچ دیزاین خود مشخص کردیم او را به راه میندازیم، انجام میدیم و عملا در فیلد میفتیم. بعد از او که دیتا جمع آوری شد next step is we analyze that data. همو دیتا را تحلیل و تجزیه میکنیم. چرا؟ به خاطر چی؟ ما یک هایپوتزیس جور کرده بودیم نه تا که هایپوتزیس چک شود، درست است غلط است، نتایج ما چه قسم میبرند، با نتیجه میرسیم. وقتی که این کار انجام دادیم در استپ بعدی ما ریپورت اینترپریت، یعنی که ما نتایج خود ترجمه میکنیم و یک ریپورت درستش تهیه میکنیم و نوشته میکنیم. That is the overall research process.
این برای ما مکمل ریسرچ پروسس است. این 7-8 استپ دیپکت میکنه و برای ما نشان میده وقتی که یک نفر ریسرچ انجام میده کدام مراحل، کدام استپ ها، کدام پروسس ها وجود دارن که باید به انجام بدن تا که ریسرچ خود انجام بدن. ولی قسمی که ما پیشتر گفتم ضرور نیست، جبرین نیست که این استپ ها دقیقاً با همین تعداد و با همین ترتیب انجام شوند. اگر شما ببینید we have F and FF that is feedback and feed forward، یعنی ما میتونیم در این استپ ها نظر به تاپیک، نظر به پرابلم خود پیش بریم یا پس بیایم. یگان نیم وقت اول استپ ما تعیین میکنه نتیجه آخر استپ ما. یگان نیم وقت ما از یک استپ پس میریم، یگان نیم وقت از یک step ignore میکنیم و در step بعدی میریم. As I said that this is a process, a research process model which is not necessarily strictly followed. یعنی ضرور نیست که ریسرچ پروسس مدل ما جبران با همین ترتیب و با همین تعداد انجام شود. We have a free hand. It depends upon the topic, upon the field of research, upon the type of research, upon the data, and we can just jump over and we can ignore some steps, we can repeat some steps, and we can add our own some steps. یعنی که دیما بیکارا را انجام دادیم. But if you can see, you can get an overall image of the research process. معمولا قسم گفتیم یک generic process model است. معمولا ریسرچ ها که انجام میشه this is somehow what they follow. یا هر کس که ریسرچ انجام میده با یک از شیوه این استپ ها را انجام میده و ریسرچ خود انجام میده. That is a research process. یعنی هر کس که ریسرچ انجام میده first of all اول استپ که او باید انجام بده چیست که پرابلم خود دیفاین کنه، دوم لیتریچر ریویو درباره پرابلم خود انجام بده، سوم هایپوتزیس جور کنه اگر نیاز باشه. it depends upon the type. یعنی قسمی که گفتم اگر ریسرچ قسمی باشه که برای هایپوتزیس جور کنیم then we do that, if not we proceed. بعدن ریسرچ دیزاین خود دیفاین کنه، بعدن actual project execution یا research execution یا data collection انجام میشه، تحلیل و تجزیه از دیتا میشه، data analysis is a very important part, and at the end در آخر باز ما چیزایی که به دست آوردیم یافتیم او را انترپرت میکنیم، ریپورتش تهیه میکنیم و با مردم شریک میسازیم that was our problem, and based on this research design and this data collected we arrived at this conclusions. نتایج خود طریق این ریپورت ما با شریک میکنیم. That is an overall image of the research. یعنی که معمولا ریسرچ چه قسم انجام میشه that is what it is. در چند تا سلاید های بعدی من کوشش میکنم که هر یک از استپ ها را مختصر براتون توضیح کنم، تشریح کنم. بعد ای که مشخص کدام تکنیک ها در هر استپ انجام میشه دربارش یک لکچر باید ما بگیریم، از یک تا زیاد لکچر. پرابلم دیفینیشن از خود یک تعداد کارا و تکنیک ها داره، باید دربارش گپ بزنیم، لیتریچر ریویو، فور هایپوتزیس، ریسرچ دیزاین. یعنی که هر استپی که در پروسس شما میبینین itself is a complete chapter. در اینجا که حالی ما میخوانیم it is just an introduction to each step. overall استپ ها رو شما بشناسین و مختصر بفهمین که در هر استپ چی کارهای انجام میشه. that is enough for this chapter. قسمی که first of all as we said این کلی گپایی که اوجا ما گفتیم درباره ریسرچ پروسس these are all written here, such as such activities overlap continuously rather than following a strictly prescribed sequence. یعنی قسم گفتیم دو چارت دو جدول کارهایی که ما نشان دادیم، استپایی که نشان دادیم ضرور نیست که جبران با همین ترتیب یک پشت دیگه به شکل سلسله‌وار تعقیب شود. That could overlap. یعنی از یک پروسس ما به دیگه، از یک استپ ما به دیگه استپ جمع کرده میتونیم and that is fine. At times the first step determines the nature of the last step to be undertaken. پس می گفتیم یک استپ در این پروسس سبب میشه که نیچر و نوعیت و طبیعت دیگه استپ تغییر بده، بالا از او تاثیر داشته باشد. یعنی که ما از یک استپ به دیگه استپ که پیش میریم، از اول به دوم به سوم، ما با استفاده از استپای پیش استپای بعدی خود دیفاین میکنیم. در اون ما میتونیم که مشخصاتش برالا کنیم و نیچرش دیفاین کنیم که چطور خواد بود، چطور می باشه. یعنی که یک استپ تاثیرگذار می باشه بالا استپ دیگه. So that is all. یعنی همون کلی گپایی که ما پیشتر در همون دیاگرام گفتم در اینجا هستن. you can read it. I won't repeat it بخاطر که لنت ویدیو زیاد میشه. you can read it here.
گرچه ما گفتیم که ایجا در این ریسرچ پروسس ما گوناگون مختلف step وجود داره and that is not necessary to strictly follow it, but as an general, as an overall image, we can say that if we are doing a research and we are new to the research, we can follow these research steps and will arrive at some conclusions. یعنی معمولا قسمی گفتم در ریسرچ وقتی که انجام میدیم چی کارهای باید انجام شود همون پروسه جمع براتون نوشته کردیم مختصر. first of all is formulate the research problem, that was define the research problem. وقتی که ریسرچ انجام میدیم اولین کاری که ما انجام میدیم در ریسرچ پروسه است که ریسرچ پرابلم خود جور کنیم، دیفاین کنیم، مشخص کنیم، تهیه کنیم که اصلا چی است که دربارش ما ریسرچ میکنیم. that is the first step. وقتی که ریسرچ دیفاین کردیم دوم استپ چی می باشه؟ واید لیتریچر سروی، لیتریچر ریویو، لیتریچر سروی هر دویش یک گپ است. دوم کاری که باز ما انجام میدیم اون است که ما درباره پرابلم خود، ریسرچ پرابلم خود already existing literature که وجود داره، literature یعنی که چیزی که علمی که درباره از او وجود داره در کتابا و در جرنال ها و در مجله و در هر شکلی که باشه او را ما پیدا میکنیم، بررسی میکنیم، مطالعه میکنیم و میبینیم. that is the literature review. سوم استپی که معمولا ما در ریسرچ پروسس انجام میدیم that is developing the hypothesis. پرابلم وقتی که دیفاین شد دربارش لیتریچر سروی انجام شد، بعدا ما باید که some tentative assumptions or statements را دیفاین کنیم، یعنی که hypothesis را جور کنیم. hypothesis یعنی که assumption های ما درباره پرابلم چی هستند. ما assumption خود نوشته میکنیم تا که بعدا در با استپای بعدی او را تست کنیم ببینیم که درست هستند یا نیستند. For example ما یک مثال براتون گفته بودم اگر دی بگویم. First of all formulating the research problem به اصطلاح ما برای ما research problem داده شده. although it's just an example. ما در سلایدهای پیش این مثال بار گفتیم که می را تعقیب کنیم. That is if we say that 60% of students fail. Now this is a problem and I want to know the reasons behind this. So first of all formulating the research problem. Research problem ما formulate میکنیم، define میکنیم why 60% of students fail. Correct? If first of all 60% محصل ناکام میشن یا نمیشن درباره از ما میپالیم، احصایه میکنیم، معلومات جمع‌آوری میکنیم و به نتیجه میرسیم 60% محصلین ناکام میشن. Now formulating the research problem اول ما ریسرچ دیفاین میکنیم that why 60% students fail. Then literature survey درباره از اینکه معمولا تعداد زیاد محصلین چرا ناکام میشن پیش اگر اینترویو، سروی و ریسرچ انجام شده او را ما باید ببینیم. درباره ناکامی محصلین، درباره فیصدی زیاد و کمش، تحقیقاتی که پیش شدن در امی ارگانیزیشن یا در ارگانیزیشن های دیگه، سبب علتهای ناکامی محصلین معمولا چی می باشه، مردم چی را به دست آوردن، چطوری را اوایڈ کردن. that is literature review درباره از انجام میدیم. then developing the hypothesis یعنی که بعدا در step بعدی ما باید که hypothesis را جور کنیم. hypothesis means that فرضاً من این را میگم که من یک intelligent assumption ایجا میگم. for example assumption ما این است که در ارگانیزیشنی که ما کار میکنیم research problem است که چرا زیاد تعداد محصلین ناکام میشن and I'm assuming that most of the students fail, or for example 30% students fail because they have some economical problems and they cannot study well. That is an assumption, that is a hypothesis. ما باید این ما ازیوم میکنم، ضرور نیست که امی علت باشه، بعدا باید چک کنیم. فرضاً ما بعدا یک assumption دیگه را دارم، hypothesis دیگه را دارم در for example 20% of students are amused and entertainment and time wasting, that's why they cannot study. مثلا 20% محصلین وقت خود ضایع میکنن، درس نمیخوانن. For example, I can assume that 10 to 15% of students can't study because of the security problems. به خاطر علتایی که امنیتی مشکلات باشن نمیتونن در دخان. These are hypotheses. مثلا این hypotheses هستن. These are some assumptions which needs to be tested if they are true or false. یا درست هستن یا نیست. That is developing the hypothesis. فرضاً hypothesis که جور شد بعدا ما چی میکنیم preparing the research design. آلی چطور ریسرچ انجام بدیم؟ پرابلم دیفاین شده، ما لیتریچر را بالایش دیدیم،
ما هایپوتزیس خود جور کردیم. ولی وقتی که این پرابلم رو میخوایم حل کنم، هایپوتزیس خود تست کنم درست هستن غلط هستن به چی نتیجه میرسم، چطور ما ریسرچ خود انجام بدم، دیتا را چطور کلکت کنم، چی سامپل بگیرم، چطور کدام طول استفاده کنم، چی مردم ما کار دارم، این کلی چیزا رو ما دیفاین میکنیم in the research design. کدام ریسرچ تکنیک مثلا استفاده میکنیم و چرا میکنیم، ریزنینگش پس بتیم که چرا به این قسم مشکل این شیوهی که ما این ریسرچ دیزاینی که ما تهیه کردیم مفید است. این را ما در این بخش ریسرچ دیزاین خود در مرحله استپ 4 میره میگیم. استپ بعدی کلکتینگ دیتا، یعنی که امو ریسرچ دیزاین دیفاین کردیم او را برام میندازیم، دیتا را جمع آوری میکنیم و کار خود پیش میبریم. and then execution of the project، بالای دیتا کار خود انجام میدیم. that these two step can be merged، هر دویشان یک گپ است. and then analysis of data، دیتایی که ما جمع آوری کردیم، کارایی که کردیم، او دیتا و او معلومات خود باید تحلیل کنیم، تجزیه کنیم و نتایج ازش بکشیم. and the last is preparation of the report and presentation of result، formal write up of conclusion reached. یعنی که بعدن که کل کار رو انجام دادیم، مرحله اخیر ریسرچ پروسس ما چی می باشه که ما نتایج که به دست آوردیم، کارهایی که ما کردیم، از کلش مکمل یک درست ریپورت جور کنیم، تهیه کنیم، پرزنت کنیم با مردم شریک بسازیم، ریسرچ پیپر خود تهیه کنیم و به هر هدفی که ما ریسرچ کردیم، به هر مرجعی که ما باید ریپورت کنیم we can report that. This is an overall image of the process of the research. Now, as I said، در هر step از یک چپتر یک موضوع وجود داره. For example, first formulating the research problem. ما خوب میگفتیم که research problem را تهیه کنیم. research problem را چطور تهیه کنیم، کدام تکنیک هستن، چه قسم research problem ما research problem گفتم میتونیم. با می ترتیب literature review چطور انجام میشه، کدام نوع موضوعات ما باید بگیریم، فرضاً دیتا کلکشن چطور میشه، کدام طریقه دیتا کلکشن وجود داره، برای چه قسم ریسرچ باید کدام طریقه اختیار شود. این هر یکیش در ذات خودش یک موضوع است که ما در لکچر آینده آیسته یک استپ گرفته کلی سب پروسس ها و تکنیک ها که در اینجا وجود دارن او را باز خواهد خواهیم. So for now ما یک اوورویو عمومی را قسمی که در این سلاید کردیم، در سلاید های بعدی هم درباره هر یک استپی از این پروسس کم و تام معلومات شریک می سازیم و می بینیم که چه قسم می باشن. So I hope up to these 2 to 3 slides you got the overall picture of the research process. اگر شما تا هر یک تصور عمومی ریسرچ کردن میتونین که ریسرچ چطور انجام میشه، معمولا به شکل عادی کدام استپار داشته می باشد در پروسس و با کدام ترتیب ما او را پیش میبرین. that is fairly fine and enough. این همه قدر موضوع و هدف این لکچر ماست که شما یک تصویر عمومی ریسرچ با خود داشته باشین که ریسرچ که انجام میدیم چی میکنیم و از کجا شروع میکنیم تا کجا باید بریم، کدام مراحل داشته باشه. that is all about it. So the first step in the research process, as we discussed previously, is formulating the research problem. ما ریسرچ پرابلم رو باید دیفاین کنیم. وقتی که ریسرچ آغاز میکنیم، شروع میکنیم، اولین کار ما باید باشه که ریسرچ پرابلم خود دیفاین کنیم، مشخص کنیم، دور کنیم. ما معمولا دو نوع ریسرچ پرابلم داشتن میبافیم. those which relate to state of the nature and those which relate to relationship between variables. یا معمولا ریسرچ پرابلم که دیفاین میکنیم، ما یک نوع ریسرچ پرابلم ما بوده میتونه که we are relating something to the state of the nature. معمولا از امون تایپ های ریسرچی که ما گفتیم نیم that is exploratory research and descriptive research, and we can just type دوم ریسرچ ما بوده میتونه relationship between two variables قسم گفتیم نیم که hypothesis formulate میکنیم and then we have to test it. So these یا به اصطلاح دیگه اگر ما گفته بودیم که ما دو نوع ریسرچ داریم در ریسرچ تایپ qualitative and quantitative. So that is وقتی که ما ریسرچ خود فرمولیت میکنیم همین چیزها رو مشخص میکنیم که نوعیت موضوع ریسرچ ما چیست. Does it relate to the state of the nature? Does it relate to the relationship between variables? Do I need to describe things? Do I need to explain things? Do I need to talk about ideas in theories, or do I need to talk about numbers and figures and measurements? That is defining and formulating the research problem. وقتی که ما research problem رو define میکنیم ما معمولا چی باید کنیم؟ At the very outset the researcher must single out the problem he wants to study.
He must decide the general area of interest or aspect of a subject matter that he would like to inquire. یعنی معمولا وقتی که ما در یک ریسرچ پرابلم گپ میزنیم کاری که اولا ما انجام میدیم است که عموما در کدام سابجکت ماتر اور در کدام بخش ما میخواهیم در کدام ایریا در کدام فیلد ما میخواهیم ریسرچ انجام بدیم جنرال اول ایرا ما مشخص میکنیم وقتی که ریسرچ پرابلم رو فرمولیت میکنیم اول ایریای خود ما مشخص میکنیم که فرضاً ما میخوایم فرضاً در ایریای سافتویر دیولپمنت مدل ریسرچ با انجام بدیم یا فرضاً ما میخوایم در یک پروگرامینگ لنگویج در پروگرامینگ تکنیک دیولپمنت تکنیک ریسرچ انجام بدیم یا مثلا ما میخوایم در کلاود کامپیوتینگ ریسرچ انجام بدیم ما میخوایم در IoT ریسرچ انجام بدیم ما میخوایم در بیگ دیتا ریسرچ انجام بدیم that is که ما در کدام فیلد در کدام سابجکت ماتر در کدام ایریا اینترستد هستیم که ریسرچ خود انجام بدیم وقتی که ریسرچ پرابلم رو دیفاین میکنیم اول باید ما in general ریسرچ ایریا خود مشخص کنیم و وقتی که ما در او ریسرچ ایریا بعداً پیش میریم و میخوایم که مطالعه را در ریسرچ ایریا انجام بدیم then we can define the specific ambiguities the specific topics فرضاً ما اگر میخواستم که جنرال ایریا خود دیفاین کردیم که در بیگ دیتا ما میخوایم ریسرچ انجام بدیم that is the first step all right the area is set فیلد ایریا ما مشخص شد دوم کاری که باید بکنیم است که در ایریا کدام امبیگویتی وجود دارد در ایریا مثلا کدام پروبلم سپسیفیکلی وجود دارند که درباره از اون ما کار کنم کدام سوالا هستند که جواب نشده ما را جواب بدم for example in the field of big data then I can specifically go to some problems which needs to be solved some questions that needs to be answered کدام ambiguity وجود داره که باید دربارهش کار انجام شود then we can go specifically from a general subject matter to a specific topic so that is then after that we can go about the feasibility of the solution یعنی ما در ریسرچ پرابلم فرمولیشن جنرالی ری خود دیفاین کردیم مشخص تاپیک خود دیفاین کردیم چی سولوشن های ما به خاطر چی رای حل ما برایش پروپوز میکنیم یا در فکر داریم یا ممکن هستن که باشن یا هایپوتزیس که ما سنجیدیم کل چیزا را ما درباره فیزیبیلیتیش باید فکر میکنیم یعنی چقدر این سولوشنی که ما باید بالایش کار کنم فیزیبل است فیزیبل یعنی که قابل تطبیق ممکن است که چیز حل شوه ممکن نیست که چیز حل شوه اگر ممکن است که ما او را ادامه بدیم و بالایش کار کنیم the formulation of general topic into a specific research problem does constitute the first step in the scientific inquiry یعنی امیر ما در scientific inquiry یک step اولی ما باشه که ما از یک موضوع عمومی general topic میریم با یک موضوع مشخص we go to a specific problem and we can conclude in that we can say that yes this is the problem that I want to solve The research problem formulation معمولا دو step می باشه first understanding the problem thoroughly در عموم ما مشکل بررسی میکنیم و میبینیم که چی است then rephrasing the same into meaningful terms for analytical point of view همون مشکل ما rephrase میکنیم یعنی که همون مشکل ما در کانتکست ریسرچ با استفاده از کلمات یا فیلد درست نوشته میکنیم و از analytical point of view یعنی که یک عنوان یک تایتل یک موضوع رو ما برش مشخص میکنیم that this is the problem that I want to solve مثلا اگر ما میخوایم که در ایریای بیگ دیتا ریسرچ کنم that is the general area now when I study in the big data the information that I have in the big data I can go deeper and deeper ما از این general area با یک موضوع مشخص specific point specific ambiguity خود براش کنم مثلا ما میگم که in the big data analytics or in the big data we have for example if you are trying to implement big data in the cloud services scalability is a problem there or vendor lock-in is a problem there now how to avoid vendor lock-in situations for big data sets or how to for example how to have auto scalable systems in big data systems now what is this ببینین a term کلمات موضوعی که ما انتخاب کردیم that is called rephrasing into meaningful terms یعنی که ما کلماتی استفاده میکنیم اینجا که مفهومدار باشن که از او
یک نفر که تایتل میخوانه با موضوع مشکل ما برسه که موضوع مشکل ما چیست و با جوابایش باید که با کنکلوژنایش باید که فکر کنن و یا با کنکلوژنایش وقتی کنکلوژن میخوانه همین چیزی که ما در ریسرچ پرابلم خود گفتیم همون جوابی از ریسرچ پرابلم ما باشه. That is formulating the research problem. As I said, research problem formulation از خود تکنیکا داره و استپای زیاد داره. ما جنرالی جا یک اینترودکشن مخصوص میکنیم در چپترهای بعدی باز هر یک از استپا را گرفته با فول دیتیل و با فول تکنیکایی که در اینجا وجود دارن میخوانیم. So that is the first step of the research. as می گفتیم در ریسرچ ما چی میکنیم؟ اولا ریسرچ پرابلم را دیفاین کنیم. و در ریسرچ پرابلم دیفینیشن ما این چیزها رو میگیم که جنرالی رای ما چیست، اسپسیفیک تاپیک ما چیست و فیزیبیلیتی از اون رو میبینیم که این چیز ممکن است که انجام شه یا نیست. That is the research problem formulation step. معمولا ریسرچ پرابلم که ما فرمولیت میکنیم best way چی است که ما موضوع خود، کنسرن خود یا پرابلم خود با کلیک همکارا و کسایی که در این موضوع کار کردن اکسپرت هستن دیسکس کنیم. Mostly based on discussion ما بهترین و خوبترین ریسرچ پرابلم خود دیفاین کردن میتونیم. مثلا اگر ما در بیگ دیتا یا درباره اسکیلبیلیتی بیگ دیتا میخوام ریسرچ کنم، what I can do is کسایی که در این مورد مطالعه دارن، کار کردن، کار میکنن، اکسپرت هستن، ریسرچ کردن یا همکارای ما که هستن که در فیلد هستیم، با اون ما این موضوع را دیسکس میکنیم که بیگ دیتا چی است، اسکیلبیلیتی چی میباشه، چه قسم ما این مشکلات حل کردن میتونیم یا یک مشکل است یا نیست. That is discussion with the colleagues and experts که ما زیاد کمک میکنه که ما ریسرچ پرابلم خود از خوب و بهتر دیفاین کنیم و دیفاین کردن میتونیم. So that is all about the formulating of research problem. وقتی که research problem ما دیفاین شد، as we said دوم stepی که ما انجام میدیم و چی است که ما literature survey یا literature review انجام میدیم. literature review برای ما ضروری می باشه معمولا به خاطر از اینکه درباره اون موضوعی که ما دربارش تحقیق میکنیم تا هنوز کارهایی که در او انجام شدن، پیشرفتی که در او موضوع صورت گرفته کلی از او ما ببینیم تا که ما یا تکرار یک کار انجام ندیم یا پیش ما سوالایی که هستن نشه که already جواب شده باشن، کسی دیگه او را انجام داده، ما ناق وقت خود ضایع نکنیم. یا با این ما بر ما کمک میکنه خود لیتریچر ریویو که ما پرابلم خود دیگه هم مشخصا و خوبتر و بهتر دیفاین کنیم. So that is the step of extensive literature review. معمولا literature review برای مردمی که برای پی اچ دی یا ماستری تیسیز یا سیناپسیس خود باید سابمیت کنن، جور کنن، بریزیون نهایت مهم است به خاطر که در سیناپسیس یا در ریسرچ پروپوزل این نهایت رول داره که درباره موضوعی که تو ریسرچ میکنی تا هنوز چقدر پیشرفت شده که یا چقدر کم کار دو انجام داده که از این literature review سیناپسیس هم ما تیار کرده میتونیم. با خاطر انجام دادن لیتریچر ریویو ما به کجا مراجعه میکنیم؟ قسمی که گفتیم ما معمولا به مختلف جرنال ها پابلش نن پابلش بیبلیوگرافیز و این چیزا مراجعه میکنیم، مثلا academic journal, conferences, government reports, books, etc. anything that we can tap depending on the nature of the problem. یعنی با هر او چیزی که ما مربوطی موضوع میشه ما برای دسترسی یافته میتونیم، او چی کتاب باشه، مجله باشه، جرنال باشه، government report باشه، bibliographies باشن، هر چیزی که باشه we get access to that, we read that and we understand the nature of the problem and the importance of that problem and the ambiguities in that problems, the limitations of that problem. equally چیزا که برالا میشن از literature review برالا میشن. In this process, it should be remembered that one source will lead to another, and that is an important point. امیر میخوایم بار بار تکرار کنم. وقتی که ما لیتریچر ریویو، لیتریچر سروی انجام میدیم، یک سورس، یک منبع ما را به دیگه منبع معرفی میکنه، اون منبع ما را به دیگه منبع معرفی میکنه. ما میقسم پیش رفته میریم تا که با عمق موضوع برسیم، با عمق مشکل برسیم و ببینیم که چقدر پیشرفت در یک موضوع صورت گرفته. That is the literature review. بعد از اینکه literature review انجام دادیم، as we said, developing the hypothesis. Developing the hypothesis یعنی که ما clear cut working hypothesis باید در این مرحله جود کنیم. Working hypothesis is a tentative assumption made in order to draw out and test its logical and empirical consequences, as we said.
working hypothesis یا formulation development of hypothesis در استپ ما چی میکنیم؟ hypothesis را جور میکنیم. در hypothesis جور کردن ما چی میکنیم؟ hypothesis tentative assumption، یعنی که یک assumption می باشه، یک intelligent statement می باشه که ما باید تست کنیم که آیا درست است نیست، logically prove کرده میتونیم نمیتونیم. so that is a hypothesis. در این مرحله ما hypothesis رو جور میکنیم. Next, the manner in which research hypotheses are developed is particularly important since they provide the focal point of research. یعنی چرا hypothesis جور کردن مهم است؟ به خاطر که این یک focal point ریسرچ ما میشه. ما ارد گرد از این ریسرچ خود انجام میدیم. ما میخوایم که tentative assumption ها یا statement ها را باید ثبوت کنیم. ما باید به واقعیتش برسیم. So that becomes the focal point. We work around these hypotheses. And it also affects the manner in which tests must be conducted in the analysis of data. یعنی که تستا چطور انجام شوند، دیتا انالیسیس چه قسم باید انجام شود، در دیتا انالیسیس کدام statistical tool را ما استفاده کنیم، این کلی چیزا که فیصله میشن بنابر هایپوتزیس. که هایپوتزیس ما چی است، ما چی را میخوایم ثبوت کنیم، بنابر از ما دیگه استپای ما افکت میشن، دیگه استپای ما تاثیرگذار بالایش میباشه و از روی از این فیصله میشن. هایپوتزیس ما چطور جور میکنیم، دیولپ میکنیم؟ The answer is بازم هایپوتزیس که جور میکنیم ما باید با کلیگز خود یا experts of the matter, experts of the problem, about the problem ما باید کتش دیسکشن داشته باشیم و از او جمع ما میتونیم که هایپوتزیس جور کنیم. و یا examination of data and record if available. اگر درباره موضوع ما لیتریچر سروی انجام دادیم، لیتریچر ریویو کردیم، دیتا و ریکاردا و چیزای معلوماتی که درباره موضوع هستن او را اگزامین میکنیم و از روی از ما هایپوتزیس خود جور میکنیم. ریویو of the similar studies، دیگه مردم که similar پرابلم ها، همین پرابلم یا همین رقم دیگه مشکلاتی که حل کردن چه قسم هایپوتزیس داشتن، از روی از ما هایپوتزیس خود جور کرده میتونیم. And these are different ways which leads to hypothesis formulation. به استفاده از این ما یا تنها نیستن، محدود به یا نیستیم، ولی یا یک تعدادشان هستن که ما میتونیم با استفادهش hypothesis جور کنیم. یا کتی کولیگز دیسکشن میکنیم، کتی اکسپرت دیسکشن میکنیم، دیتا و ریکاردار اگزامین میکنیم، یا همین رقم مشکلات که پیش حل شدن و چه قسم هایپوتزیس داشتن از وا کمک میگیریم، یا پرسنل اینوستیگیشن خود انجام میدیم، اینترویوز میکنیم، سرویز میکنیم، با مردم سوال جواب میکنیم و از روی از باز ما هایپوتزیس خود جور کرده میکنیم. خب که می گفتیم ریسرچ پرابلم دیفاین شد، لیتریچر سروی انجام شد، هایپوتزیس جور شد. then what we need to do, we need to prepare the research design. ریسرچ دیزاین باید ما تهیه کنیم. ریسرچ دیزاین برای ما چی را میگه؟ we have to state the conceptual structure within which research would be conducted. یعنی که ما یک conceptual structure، یک theoretical framework جور میکنیم که ریسرچ چطور انجام خواهد شد. در ریسرچ ما از چی چیزا استفاده میکنیم، با چه شکلی موضوع استفاده میکنیم. that is defined by the research design. و اینجا ما purpose of the research اینجا ما categorize میکنیم، یعنی که ریسرچی که ما میکنیم are we exploring something، exploration میکنیم، description میتیم، diagnosis است یا امون تایپ های ریسرچی که در لکچر پیش خواندیم نظر بر از ما فیصله کرده میتونیم that which type of study do we want to conduct. that is defined in this research design process. The preparation of research design appropriate for a particular research problem involves usually consideration of means of obtaining the information. قسمی گفتیم وقتی که ما در این مرحله ریسرچ دیزاین خود تهیه میکنیم هدف ما چی میباشه؟ هدف ما این میباشه که ما دیتا را چطور جمع آوری میکنیم. That is defined in the research design. The mean of obtaining the information, availability and skills of the researcher and his staff. ای که ریسرچر و staffش اگر نیاز به کارمندان داشته باشه، کدام ایشان در چی وقت اویلیبل هستند، کدام سکیل، کدام مهارت ها رو نیاز داشته می باشیم، اویلیبل هستند نیستند، یا را در ریسرچ دیزاین خود جابجا می کنیم. و مهم ای است که explanation of the way which we selected، ای که ما چرا این راه ها را انتخاب کردیم در ریسرچ دیزاین، راه های دیتا کالکشن، راه های انفورمیشن جمع کردن، راه های مثلا دیتا انالیسیس، تایپ ریسرچ خود، تکنیک ها را دیفاین کردیم. او را ما باید اکسپلین کنیم که چرا به خاطر حل مشکل چیزا مفید است. So that these are all the things that are involved in the research design. The research design ما این کارا را میکنیم.
که در چقدر وقت ما باید انجام بدیم، چقدر مصرف سرش میاد. So that is a whole conceptual structure or the theoretical framework, theoretical model which if we conduct, if we follow will lead to the conclusions. یعنی که ما در ریسرچ دیزاین یک معنوی مدل جور میکنیم که در این معمولا کلی چیزایی که ریسرچ چطور باید ما انجام بدیم، کدام تکنیک ها و چیزها را در چقدر وقت ما باید انجام بدیم، یا ریج ما فیصله میکنیم. Then در step پنجم collecting the data. وقتی که ریسرچ دیزاین معمول مشخص شد، ما او را برام اندازیم، تکنیکایی که اوجا گفتیم برای دیتا کلکشن او را استفاده میکنیم و دیتا را جمع آوری میکنیم. به خاطر جمع آوری دیتا ما مختلف سورس ها را داریم، میره پیشم گفته بودیم که یا از پرایمری سورس دیتا را میگیریم یا سکندری سورس. پرایمری سورس یعنی که درباره یک موضوع پیش دیتا وجود نداره و یا اگر داره به درد ما نمیخوره، ما باید به خاطر حل این موضوع از خود نو دیتا را جمع آوری کنیم. then we go to primary data collection. و یا اگر دیتا already وجود داره، ما به خاطر اهداف خود از دیتا موجوده استفاده میکنیم. then that is the secondary source. It depends upon the situation. Although we have many data collection techniques, مختلف راه‌ها وجود داره که با استفادهش ما دیتا کلکت کرده میتونیم. for example by observation, by personal interviews, to telephone interviews, to mailing a questionnaires, to surveys or through schedules. مختلف طولا، مختلف تکنیک‌ها وجود داره که ما دیتا را با استفاده جمع‌آوری کرده میتونیم. وقتی که بعداً با دیتیلی پرو استپ میخوانیم then we'll talk about all the techniques for data collection. but در عمومی را یاد بگیرین، قسم گفتیم مختصر درباره کل استپا گپ میزنیم که در این مرحله دیتا را جمع آوری میکنیم، نظر به ریسرچ دیزاین خود و نظر به نیچر مشکل ما، نیچر اف the problem، که هر نوع دیتا و به هر طریقی که نیاز باشه ما او استفاده کرده دیتا را جمع آوری میکنیم in order to analyze the data. Next, execution of the project means that ما وقتی که project execute میکنیم we are trying to make sure that we are following the correct lines. ما برای درست نظر به ریسرچ دیزاین خود پیش میریم و همون استپا را تعقیب میکنیم. اگر مثلا project execute میکنیم ما به شکل systematic according to the timeline پیش بریم. اگر مثلا نیاز باشه که ما سروی را انجام بدیم یا اینترویوز انجام بدیم، کوئسشنر خود تهیه میکنیم یا ترینینگ میدیم برای کسایی که اینترویو میگیرن، به اینترویورای خود چه قسم و اینترویو بگیرن. یعنی که کلی چیزا را که ما تهیه میکنیم و برا میندازیم، چیزایی که در ریسرچ دیزاین خود ما مشخص کردیم او را برا میندازیم، برای زو آمادگی میگیریم. that is execution of the project. کارهایی که ما مشخص کردیم باید انجام بدیم. next is analysis of the data. analysis of the data یعنی که دیتا که جمع آوری شده پروژکت برا انداختیم او را باید ما تحلیل و تجزیه کنیم. نظر به موضوعی که ما داریم، هر نوع تحلیل و تجزیه که کار داره، مثلا اگر به اصطلاح quantitative research باشه the statistical tools that we need, the statistical inferences that we need to draw from that data. از دیتا ما چی چیزا را به دست آورده میتونیم، با کدام مفاهیم ما را میرسانه، چطور را تحلیل و تجزیه کرده میتونیم. in this step we analyze the data. یعنی که ما در این دیتا انالیسیس مختلف سب اکتیویتی و سب پروسس داریم که کدینگ می باشه، مثلا تبولیشن می باشه، دیتا ادیتینگ می باشه، این کلی چیزا را ما انجام میدیم. these are the part of data analysis and then we go for the after the data analysis we go for the preparation of the report. یعنی تا این مرحله که رسیدیم ما به نتایج خود رسیدیم، نتایج که گرفتیم اون نتایج ما به شکل درست ریپورت میکنیم، ریپورتش تهیه میکنیم، نوشته میکنیم به هر شکلی که از ما نیاز باشه. اگر مثلا به شکل سیناپسیس باشه، به شکل تیسیس باشه، به شکل یک ریسرچ پیپر باشه، به هر شکلی که ما بخوایم اون تهیه میکنیم. موستلی یک لیاوت ریپورت می باشه، مثلا دو ما پریلیمینری پیجز داشته می باشیم، من تکست ما می باشه، این ماتر می باشه and all that brought together، مثلا acknowledgement می باشه، abstract می باشه. that is the report of the work that we have done. چی کارا را انجام دادیم، مشکل چی بود، ریسرچ دیزاین ما چه قسم بود، دیتا را چه قسم جمع آوری کردیم، بعد از انالیسیس ما چی را به دست آوردیم، ایرا که ما منظم نوشته می کنیم. that is preparation of the report. معمولا قسمی گفتیم ریپورت نظر به ای که ما با کیوب چه قسم ریپورت میکنیم فرق میکنه، ولی معمولا یک ریسرچ ریپورت این چیزا را داشته میباشه. اینترودکشن درباره موضوع ریسرچ، سامری اف فایندینگز که چی چیزا را ما
به دست آوردیم نتایج خود اصطلاح سمری نتایج خود ما اینجا نوشته میکنیم، من ریپورت خود دی نوشته میکنیم، کنکلوژن خود نوشته میکنیم، and at the end باز ما bibliography and references and all that the sources that we take the data from, the sources that we went for different purposes, we all write them up in here. And that is the last step of the research process. So as I said in the start, the chapter the موضوع ما تنها یک overall image of the research process گرفتیم که از ابتدا تا انتها وقتی که معمولا یک ریسرچ ما انجام میدیم کدام استپ ها کدام مراحل هستند که باید یک ریسرچر او را در نظر بگیره او را تعقیب کنه تا که درباره یک موضوع تحقیق انجام داده بتونه. And next thing that I said بار ما گفتم که اینجا ما فقط مختصر درباره هر استپ یک مختصر معلومات دادیم که در استپ چی چیزا میشن. درباره هر استپ ما بعداً یک چپتر درس میخوانیم، یک روز درس میخوانیم که در اون استپ کدام سب پروسس ها وجود دارن، از کدام تکنیک ها استفاده کرده ما استپ انجام داده میتونیم. Then we'll know that better. تا آخری لکچر اگر شما میقدر بفهمین که when a researcher tries to do a research when he wants to solve a problem از کجا شروع میکنه و تا کجا میره، کدام یک theoretical یا conceptual model وجود داره that is known as the research process که اگر follow کنیم we can conduct a successful research and we can draw some conclusions. So that is all about this chapter and we'll see in the next lecture.